بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو داستان فسانہ عجائب کا سبق ہے۔ فسانہ عجائب کو لکھنے والے ہیں رجب علی بیگ سرور۔ کون؟ رجب علی بیگ سرور۔ فسانہ عجائب کو 1824 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ فسانہ عجائب کو 1824 عیسوی میں لکھا گیا ہے اور رجب علی بیگ سرور کی پیدائش ہے 1786 عیسوی میں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ملا وجہی کی پیدائش ہے 1566 عیسوی میں۔ باغ و بہار کے جو مصنف ہے میر امن دہلوی، ان کی پیدائش ہے 1732 عیسوی میں دہلی میں۔ اور داستان فسانہ عجائب کے جو مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور، ان کی پیدائش ہے 1786 عیسوی میں۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقہ سے آپ نے پڑھا تھا کہ داستان سبرس کو 1635 عیسوی میں لکھا گیا ہے اور داستان باغ و بہار کو 1802 عیسوی میں لکھا گیا اور 1803 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب اسی طریقہ سے داستان فسانہ عجائب کو جو ہے 1824 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ اب چلیے آگے۔ سوال نمبر 1 پر ہے کہ فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب آ چکا ہے۔ فسانہ عجائب جو ہے یہ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش ہے 1786 عیسوی میں۔ سوال نمبر 2 پر ہے کہ فسانہ عجائب کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے؟ تو فسانہ عجائب جو ہے یہ لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ باغ و بہار جو ہے، باغ و بہار داستان میر امن دہلوی کی، اس کے اندر دہلی کی معاشرت کو پیش کیا گیا۔ کس کو؟ دہلی کی معاشرت کو پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ فسانہ عجائب جو ہے اس کے اندر لکھنوی تہذیب ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 3 پر ہے کہ ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ تو ماہ طلعت جو ہے یہ فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ سوال نمبر 4 پر ہے مندرجہ ذیل میں تبع ذات داستان کون سی ہے؟ مندرجہ ذیل میں تبع ذات داستان کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے فسانہ عجائب جو ہے، فسانہ عجائب تبع ذات داستان ہے۔ اور ایک اور داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی، یہ مختصر تبع ذات داستان ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ مختصر تبع ذات داستان ہے اور رانی کیتکی کی کہانی کو لکھنے والے ہیں انشاء اللہ خان انشاء۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 5 پر ہے کہ کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کے اندر فسانہ عجائب میں طوطا کا کردار ہے۔ سوال نمبر 6 پر ہے کہ فسانہ عجائب میں جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے ختن۔ جان عالم کا وطن ہے ختن، جان عالم کا وطن ہے ختن۔ اس سے پہلے آپ نے داستان سبرس میں پڑھا تھا کہ عقل کا بیٹا ہے دل، تو دل جو ہے یہ علاقہ تن کا بادشاہ تھا، علاقہ تن کا حکمران تھا۔ اور اب یہاں پر ہے کہ فسانہ عجائب میں جو جان عالم ہے وہ تن نہیں ہے، ختن ہے۔ یہ ختن کا ان کا جو وطن ہے وہ ختن ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 7 پر ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو بنارس میں ہوئی تھی۔ رجب علی بیگ سرور کی وفات جو ہے بنارس میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8 پر ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1786 میں۔ کب؟ 1786 میں ہوئی تھی۔ 9 نمبر پہ ہے رجب علی بیگ سرور نے
فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے حکیم اسد علی کی فرمائش پہ لکھی. کیا؟ حکیم اسد علی کی فرمائش پہ لکھی تھی. اسی طریقہ سے آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ داستان سبرس کو ملا وجی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھا. اسی طریقہ سے باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پہ لکھا. اور اب اسی طریقہ سے فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے حکیم اسد علی کی فرمائش پہ لکھا. چلیے آگے. سوال نمبر 10 پر ہے کہ داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے کب لکھا تھا؟ تو داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں لکھا تھا. 11 نمبر پہ ہے جان عالم کس کی عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ تو جان عالم جو ہے یہ انجمن آرا کے عشق میں گرفتار ہوا تھا. سوال نمبر 12 پر ہے کہ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو نظم کے لغوی معنی ہے پیرونا، موتی پیرونا. سوال نمبر 33 پر ہے کہ ماورا ایران اور اجنبی لامساوی انسان اور گمان کا ممکن کس کے شعری مجموعے ہیں؟ اس کا جواب ہے نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے ماورا ایران اور اجنبی لامساوی انسان اور گمان. نون میم راشد کا اصل نام ہے نظر محمد راشد. چلیے آگے. سوال نمبر 14 پر ہے کہ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ تو داستان سے قریب ہے مثنوی. جس طریقہ سے قصیدہ سے قریب ہے غزل، اسی طریقہ سے داستان سے قریب ہے مثنوی. کیوں؟ داستان کے اندر بھی قصہ در قصہ ہوتا ہے لیکن وہ نثر کے انداز میں ہوتا ہے. مثنوی کے اندر بھی قصہ در قصہ ہوتا ہے لیکن یہ نظم کے انداز میں ہوتا ہے. اسی طریقہ سے داستان بھی بیانیہ ہوتا ہے، مثنوی بھی بیانیہ ہوتا ہے، اس لیے داستان سے قریب جو ہے یہ مثنوی ہے. 15 نمبر پہ ہے کس ادبی شخصیت کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے؟ تو منشی پریم چند کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے. منشی پریم چند کا جو سب سے پہلا ناول ہے اس کا نام ہے اسرار معابد جو نامکمل ہے، اور جو سب سے آخری ناول ہے اس کا نام ہے منگل ستر، یہ بھی نامکمل ہے. آخری سے پہلے جو ناول ہے منشی پریم چند کا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے گؤدان. کیا نام ہے؟ گؤدان. جو منشی پریم چند کا شاہکار ناول ہے. اسی طریقہ سے چلیے آگے ورنہ کلاس لمبا ہو جائے گا. 16 نمبر پہ ہے کہ حالی کی اس نظم کا نام لکھیے جو مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے. اس کا جواب ہے مد و جسر اسلام. حالی کی اس نظم کو جو ہے مسدس حالی بھی کہتے ہیں اور مسدس حالی ہی کا ایک نام ہے مد و جسر اسلام. چلیے آگے. ایک چیز کا دو نام ہے. 17 پہ ہے غالب کی سوانے یادگار غالب کس نے لکھی؟ تو غالب کی سوانے یادگار غالب جو ہے یہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے. سب سے پہلے سوانے عمری خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا، اس کا نام کیا ہے؟ حیات سعدی. تو خواجہ الطاف حسین حالی کی 3 سوانے عمری بہت مشہور ہے. ایک ہے حیات سعدی جو سب سے پہلے اردو کے اندر سوانے عمری لکھا. اسی طریقہ سے ایک ہے حیات جاوید اور ایک ہے یادگار غالب. تو یہ سب کیا؟ یہ 3 سوانح عمری بہت مشہور ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا. سوال نمبر 18 پر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے محمد علی جوہر کا. کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے.
19 नंबर पे है रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब की तकमील किस शहर में की थी? तो ये सवाल है किस शहर में की थी? जवाब है कानपुर में। कानपुर में रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब की तकमील 1824 ईस्वी में किया था। आगे है कि 20 नंबर पे बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों? कारे जहां दराज से अब मेरा इंतजार। ये शेर किसका है? ये शेर है अल्लामा इकबाल का। किसका? अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुआ है, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज से। तो अरमगान हिजाज जो है इसमें आधा ये उर्दू और फारसी नज़मों पर मुश्तमिल है। चलिए आगे। और बांगे दरा का जो सबसे पहला जो शेरी मजमुआ बांगे दरा का जो दिल है उसका नाम है क्या? शेरो। उसका जो दिल है उसका आप कमेंट करके मुझे बताइए। 21 नंबर पे है कि किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? तो ख्वाजा मीर दर्द ने कोई कसीदा नहीं लिखा है, कोई मसनवी नहीं लिखा है, कोई मरसिया नहीं लिखा है और कोई मसनवी, मरसिया, कसीदा और शहर आशूब। कोई शहर आशूब भी नहीं लिखे। इन 4 चीजें ख्वाजा मीर दर्द ने नहीं लिखा था। कौन कौन? कसीदा, मरसिया और मसनवी और शहर आशूब। और ख्वाजा मीर दर्द की जो पैदाइश है वो है 1721 में। कहाँ पे? दिल्ली में पैदा हुए थे। आगे है 22 नंबर पे गुबारे खातिर के खुतूत मौलाना आजाद ने किसके नाम लिखे? तो गुबारे खातिर की खुतूत जो है ये हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबारे खातिर जो खुतूत का मजमुआ कारवान ख्याल भी अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है और गुबारे खातिर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है। तो गुबारे खातिर जो खुतूत का मजमुआ है इसको मौलाना आजाद ने हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा था। 23 नंबर पे है कि दिल्ली की मुआशरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो दिल्ली की मुआशरत जो है बागो बहार में पेश किया गया है। 24 नंबर पे है कि ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मुलूक जो है गुलजार नसीम का किरदार है। गुलजार नसीम का जो पहला नाम था किस्सा गुले बकाउली। किस्सा गुले बकाउली जो फारसी में लिखा हुआ था उसको लिखने वाले थे इज्जतुल्लाह बंगाली ने और किस्सा गुले बकाउली को 1722 ईस्वी में इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा। फिर उसके बाद जो है आखिर में आकर के जो है दियाशंकर नसीम जो है गुलजार नसीम के नाम से मसनवी को लिखा। चलिए आगे। 25 पर है नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? तो नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ है मीर अता हुसैन खान तहसीन। और ये नौ तर्ज मुरस्सा जो है फारसी में लिखा गया किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है और ये लिखा गया है 1775 ईस्वी में। कब? 1775 ईस्वी में। लेकिन इसके अंदर फारसी का ज्यादा गलबा है, उर्दू कम है। इसके बिलमुकाबिल में बागो बहार जो मसनवी है मीर अमन देहलवी का ये बहुत मकबूल हुआ और फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे मशहूर किताब है बागो बहार। 26 नंबर पे है तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो तबाज़ात दास्तान जो है ये फसाना अजाइब है और मुख्तसर तबाज़ात दास्तान रानी केतकी की कहानी है। चलिए आगे। 27 पे देखिए आ भी गया वाकिया गुले बकाउली
किस मसनवी में है? तो वाक़िया गुले बकाउली जो है गुलज़ार नसीम में है। गुलज़ार नसीम को लिखने वाले कौन हैं? दिया शंकर नसीम। 28 पर है, कौन सी दास्तान है जिसमें तोता एक अहम किरदार अदा करता है? तो फसाना अजाइब के अंदर तोता का किरदार है। 29 पर है कि मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में दरवेश को, किसको? दरवेश को देखता है। मसनवी फूल बन जो है ये इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। मसनवी फूल बन जो है एक ज़ख़ीम मसनवी है, एक ज़ख़ीम मसनवी है, ज़ख़ीम और तौज़ीही मसनवी है। और मसनवी फूल बन जो है इसमें 6 किस्से हैं, जिनमें 3 किस्से मरकजी किस्से हैं और 3 ज़िमनी किस्से हैं। चलिए आगे। और मसनवी फूल बन जो है ये बसातीनुल इंस से का माखज है। मसनवी फूल बन का माखज जो है बसातीनुल इंस है। क्या है? बसातीनुल इंस है। 30 नंबर पे है कि मसनवी सिहरुल बयान में नजूमियों और रुमालों ने शहजादे को कितने बरस तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था? तो 12 बरस तक न लाने का मशवरा दिया था मसनवी सिहरुल बयान में। और मसनवी सिहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? मीर हसन। क्या है? मीर हसन है। और मीर हसन के वालिद का नाम है मीर गुलाम हुसैन। क्या नाम है? मीर गुलाम हुसैन, जो ज़ाहिक से भी मशहूर हुए। और इसी तरीक़ा से मीर हसन ने 12 मसनवी लिखा है। चलिए आगे। 31 पर है कि दास्तान फसाना अजाइब को किसने मुरत्तब किया? तो दास्तान फसाना अजाइब को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। शुरू से आप समझिए, दास्तान सब्रस को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। कुतुबे मुश्तरी को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। दास्तान फसाना अजाइब को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। और दास्तान बागो बहार को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। चलिए आगे। 32 पर है कि दास्तान फसाना अजाइब में किस शहर की मजम्मत की गई है? तो कानपुर में दास्तान फसाना अजाइब जो है कानपुर में मुकम्मल हुआ, तकमील हुई और कानपुर ही की मजम्मत बयान की गई है दास्तान फसाना अजाइब में। 33 पर है कि रजब अली बेग सुरूर के शायरी के उस्ताद कौन है? रजब अली बेग सुरूर के शायरी के उस्ताद कौन है? इसका जवाब है नवाजिश हुसैन खान। क्या जवाब है? नवाजिश हुसैन खान जो हैं ये रजब अली बेग सुरूर के शायरी के उस्ताद हैं। आगे हैं। तो बस यहीं तक आज आपका सबक होगा। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले जो हम सिलेबस मुकम्मल करा चुके हैं, सिलेबस बीपीएससी चाहे 6 to 8 के लिए हो, चाहे 9 to 10 के लिए हो, चाहे 11 to 12 के लिए हो, सबका सिलेबस जो मैं इसी चैनल पे मैराथन की शक्ल में मुकम्मल करा चुके हैं। इससे ज़्यादा कोई सवाल बनने वाला है नहीं। इसलिए अगर कोई आपके जानने वालों में हो तो आप उनको भी मेरे चैनल से जोड़िए और सवाब की नीयत से। तो चलिए आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।